उषा रानी जी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, ऐसे लगता है जैसे किसी गवई गांव में बिजली आ गई हो। प्लीज़ डोंट गो माई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। दिल्ली फंक्शन सी फिल्म इंडस्ट्री का, और पहला अवार्ड फंक्शन सीगा जिहदे च टीवी विच काम करन वाले नूं हम लोग दे एक्टर नूं अवार्ड मिलना सी। बाकी सारे पूरी फिल्म इंडस्ट्री उत्थे सी और 25,000 की ऑडियंस सी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। तो सारे एक्टर आए, अनिल कपूर का वो झकास चल रहा सी फेमस, उन्होंने वो परफॉर्म किया। फिर बप्पी लहरी जी के अपना बैंड से उन्होंने किया। मैं सब बहुत बड़े बड़े तो सबनों अच्छा तालियां तुलियां वधिया जिहियां मिलियां। उस तो बाद अनाउंसमेंट हुई जी, हुण असी टीवी का अवार्ड अनाउंस कर रहे हैं। तो ये असी सब तो पहला बुलावांगे टीवी के पहले स्टार राजेश पुरी, जिहड़े हम लोग इस लल्लू का रोल करते हैं। तुसीं बिलीव नहीं करना, मैनू करीबन 3 मिनट का स्टैंडिंग ओवेजन मिलिया तालियां। मैं अज बच्चन साहब नूं मिलिया तो मैं उन्होंने मिलते ही ना पैरी पैना किया, नाल किया कि आप कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा आप वेटरन हैं, मैं आपके पाँव छू रहा हूँ। अच्छा, उन्हें मेरे पाँव, वो मेरे मैनू पैरी पैना किया उन्होंने। मैं तुम मैनू क्यों पैरी पैना कर रहे, कहते आप भी तो वेटरन हैं। पोस्ट कार्ड होंदा सी, तो पोस्ट कार्ड दे ना लोगों ने लिख लिख के भेजने मैनू। जेल तो आते सी कैदियां दे जिन्होंने फांसी की सज़ा हुई पई, वो कहते सानू जब तक फांसी नहीं होनी असी तुहानू वेख के फिर वापस जिंदगी जीन का दिल करता है सानू देख के। बहुत घट देखने को मिलता कि जो पंजाबी को मिलता तो आपस में इंटरैक्शन बहुत वधिया होंदी है। हाँ, दिल बाग बाग हो जाता। असी एक्चुअली मैं और वाइफ तो असी घर च पंजाबी बोलने हैं। तो कई बारी मेरी बेटी है, उन्हें MBA किया, वो मार्केटिंग मैनेजर लगी हुई है उन्हें इस वेले। तो उन्होंने भी असी कोशिश करना है भी पंजाबी, पर वो बॉम्बे की कुड़ी है तो कोशिश तो करती है, पर सानू जो मज़ा आता ना पंजाबी बोलने का। मैं अपना करियर ही पंजाबी प्लेस तो शुरू किया सीगा, सपरू हाउस दिल्ली। उस तो बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया 81-82 च। तो पहली मेरी इनिशियल फिल्म अज मेरी जी सब तो कल्ट फिल्म अज की मनी जाती है, उसका नाम है जाने भी दो यारों। वो सारा टाइम देखा सी, वो रील जो फिल्मां की करते सी तो रील की वो मशीन की आवाज़ आती होंगी सी, है ना, मिचल कैमरे बड़े बड़े, लाइटा वड्डिया वड्डिया, सीधा मूँह से पसीनो पसीनी। उत्थों शुरुआत करके तो हुण असी आ गए डिजिटल, और उस तो आ गए चिप्स। असी सुनिया सी उस वेले कोई 15-20 साल पहले कि ऐसा टाइम आएगा जब सब थिएटर में ना वो रोल वोल सब ख़त्म हो जाएगा, सीधा एक चिप से होगा और सब थिएटर में एक साथ फिल्में हो। ठीक है, जादू कदम होएगा यार, सानू नहीं समझ आता, पर वो हो गया। जेकर पंजाबी इंडस्ट्री में मौका मिलता काम करने का, किस किस्म का किरदार निभाना चाहोगे अपने चाहने वाले वास्ते, मतलब काइंड ऑफ ड्रीम रोल? मैनू किसी ने बुलाया ही नहीं पंजाबी इंडस्ट्री तो, मैं तो वेट कर रहा इतने बह के। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਲੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच, तुसी मेरे घर आए, मैनू बड़ा फख्र हो रहा है क्योंकि मैं पंजाब तो जुड़िया होया, लेकिन हुण तक मौका नहीं मिलिया पंजाबियों नाल इदां गल करन दा। ते जी आया नूं, और खा पी के जाना बई। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ, दिल बाग बाग हो जाता। असी एक्चुअली मैं और वाइफ तो असी घर च पंजाबी बोलने हैं। तो कई बारी मेरी बेटी है, उन्हें MBA किया, वो मार्केटिंग मैनेजर लगी हुई है हुणे इस वेले। तो उन्होंने भी असी कोशिश करना है भी पंजाबी, पर वो बॉम्बे की कुड़ी है तो कोशिश तो करती है, पर सानू जो मज़ा आता ना पंजाबी बोलने का। मैं अपना करियर ही पंजाबी प्लेस तो शुरू किया सीगा, सपरू हाउस दिल्ली। मैं गल कर रहे हैं कोई 75 के आस पास, 74, हाँ, तो 74 के आस पास।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ NSD ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਦਰਾ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਿਆ 81 82 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਟ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਨੇ ਵੀ ਦੋ ਯਾਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਬ ਆਏਗਾ ਮਜ਼ਾ ਪੰਕਜ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਝੰਝਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 150 ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਗੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੇਰਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਡ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਬਨ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 45-46 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਲੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹਮ ਲੋਗ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਲੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਲੱਲੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ। ਔਰ ਐਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਟੂ ਦ ਟੀ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ? ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੀਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੀਲ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਚਲ ਕੈਮਰੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਚਿਪਸ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ कोई 15-20 साल पहले कि ऐसा टाइम आएगा जब सब थिएटर में ना वो रोल वोल सब ख़त्म हो जाएगा, सीधा एक चिप से होगा और सब थिएटर में एक साथ फिल्में हो। ठीक है, जादू कदों होएगा यार, सानू नहीं समझ आता, पर वो हो गया। तो वो बदलाव सब तो वड्डा है जी टैक्नोलॉजी च असीं एडवांसमेंट लित्ती है। मैं तो फख्र करना असीं इंडियंस जड़े है ना, वी आर लाइक दिमाग भी है, मेहनत भी है, तो लगन भी है, तीनों चीज़ां साडे अंदर हैगियां। तो असीं ते हुण ते क्या ज़माना आ गया, देखो दुनिया नूं पिछे छड्डने पे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। ਨਵਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ 6 ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 22 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 1.5 ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਟਵਿਸਟ ਲਿਆਣੇ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਟਾਸਕ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਠਹਿਰਾਵ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਟੇਕਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਬੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ
ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੈਮ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਾਈ गॉड, इतना डेडिकेशन और इतना परफेक्शन और लगन है। वो लगन बहुत अच्छी है और वो सानू फिर किधरे ना किधरे सक्सैसफुल कर ही देंदी है। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੀ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਰ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਰੋਲ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਫਰ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਐਲਡਰਲੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਚਾ ਚੀਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਟ ਕੇ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ FC ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਈਗਲ ਫਿਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੂਤਨ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਠੁਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਲਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਾ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਟਾਈਪ ਲਾਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਰੇਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੈਚਰਸ ਔਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ, ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਲੱਲੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੂ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫੀਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ, ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਿਨ ਆਫ ਦ ਕਰੈਕਟਰ ਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਔਨ ਆਫ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਆਫ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਸਮਝੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਿਨ ਆਫ ਦ ਕਰੈਕਟਰ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਨ ਆਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਪੱਲਵੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ, ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਟੂ ਦੈਮ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਔਨ ਸਕਰੀਨ I am a negative character. I will do what the director will ask me to do, and I'll do it with full conviction. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਸਟਿਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਰੀ ਪੈਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ किया कि आप कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा आप वेटरन हैं, मैं आपके पाँव छू रहा हूँ। अच्छा, उन्हें मेरे पाँव, वो मेरे मैनू पैरी पैना किया उन्होंने। मैं तुसी मैनू क्यों पैरी पैना कर रहे? कहते आप भी तो वेटरन हैं, आपने भी तो इतना काम किया है।
तो अब अगर आप मेरे पाँव छुएंगे तो फिर मैं भी तो, है ना, मैं बिल्कुल याद है मुझे, हम लोग याद है मुझे, सब याद है। मैं पूछा उन्होंने, मैं क्या याद है आपको लल्लू? ऑफ कोर्स, क्या बात कर रहे हो, कोई भूल सकता है उसे। सो जो भी काम करोगे कन्विक्शन ਨਾਲ करोगे तो फिर वो ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਏਜ ਗੈਪ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਥੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯੂਥ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਏਜ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਏਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਪਲੈਟੋਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦ ਨੋਰਮਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਫ ਯੂ ਲਵ ਸਮਬਡੀ, ਦੇयर इज़ नो, ਆਈ ਮੀਨ ਲਵ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡੈਫੀਨਿਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਲੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਲੱਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਲੱਲੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਮ ਲੋਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਔਰ ਰੂਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਮਾ, ਆਈ ਪਲੇਡ ਦੇਅਰ ਫਾਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਸਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹਮ ਲੋਕ ਵਕਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਕੀ ਜੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 130 ਸੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, 150 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 7 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਮੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਮਿਸਟਰ ਫੰਟੂਸ਼, ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਵਕਨ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀਰੀਅਲ ਇਨ 1996। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ UTV ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਬ TV ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਪਟ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਡਾਇਲੋਗ
ਫੇਵਰਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ 25,000 ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਏ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦਾ ਉਹ ਝਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਲੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਲੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 25,000 ਬੰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਹਮ ਲੋਗ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਲੱਲੂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ। ਲੈਟਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਲੈਟਰਸ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਊਸ਼ਾ रानी जी जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, ऐसे लगता है जैसे किसी गवई गांव में बिजली आ गई हो। प्लीज़ डोंट गो माई रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह बस बहुत से डायलॉग ने, और बहुत मज़ा आया सानू करके। और अंजू जी उसका बड़ा हिस्सा बने ने, क्योंकि साड़ा विआह होया दिसंबर और जुलाई शुरू हो गया सी। जदों विआह होया उस वेले साडी बरात एक्सपैक्टेड सी दिल्ली, तुहानूं पता किस तरह बरात जाती है, तो 250 बंदा किया सी भी बरात विच आएगा। साढ़े सारे रिश्तेदार उत्थे, कोई 750 बंदा आ गया कि लल्लू का विआह सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਨੀਰ ਤੇ ਆਲੂ ਮਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਫੈਨਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਲੂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਨੇਮ ਤੋਂ? नहीं, करेक्टर तो ज़्यादा बुलाते ने। उन्हें भी कोई कहना कि मैं राजेश पुरी से मिल के आया, नहीं यार राजेश पुरी, अरे अपना वो लल्लू, लल्लू अच्छा, हले भी है, रिएक्शन है। पर ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਫੇਮਸ ਪਪੂਲਰ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੋਂ ਗਧਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇ ਲੱਲੂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।